चले जाना 10 बजे तक। मेरे कपड़े आज तू देख ले, मेरे को आज रख लेने दे, कल मेरे को दूसरे काम है फौजिया, कल दूसरे काम है ना। अच्छा शुरू करें जी शेख, बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल क़दहा फल सुबहा वअथरन बिही नक़आ ववसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की हाँप कर, बस चिंगारियां निकालने वाले टाप मार कर, बस हमला करने वाले सुबह के वक्त, बस वो उसके साथ धूल को उड़ाते हैं, बस वो उसके साथ लश्कर में दाखिल हो जाते हैं, या बस वो उसके साथ लश्कर के दरमियान में आ जाते हैं। यकीनन इंसान अपने रब का अलबत्ता नाशुक्रा है और बेशक वो इस पर अलबत्ता गवाह है, और बेशक वो माल की मोहब्बत में अलबत्ता सख्त है। क्या बस वो नहीं जानता जब निकाला जाएगा उन तमाम चीज़ों को जो खबरों में है और हासिल कर ली जाएगी वो तमाम चीज़ें जो सीनों में है, बेशक उनका रब उनके बारे में उस दिन अलबत्ता बाखबर होगा। बरादरान इस्लाम और ख़वातीन, ये वो सूरत है जिसका नाम सूरह अल आदियात है। ये सूरत मक्की सूरत है, यानी इस सूरत का नुज़ूल हिजरत से पहले हुआ है।
اور جیسا کہ آپ نے اس صورت کا ترجمہ سنا، اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا اس قدر ناشکرا ہے. انسان کی ناشکری کو اس صورت میں بیان کی گئی ہے اور اس ناشکری کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں. یعنی اس صورت کا مرکزی مضمون انسان کی ناشکری ہے اور ناشکری کے اسباب ہیں، تاکہ انسان ان اسباب پر غور کر کے اپنا علاج کر لے اور اس طریقے سے اپنی ناشکری کو شکر گزاری میں تبدیل کر لے. اللہ عز و جل نے سورت کے آغاز میں گھوڑوں کی قسم کھائی اور گھوڑوں کے متعدد اوصاف بیان کیے. رب العالمین نے گھوڑے کے اوصاف میں سے پہلا وصف یہ بیان کیا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے. یعنی وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے اشارے پر تیز دوڑتے ہیں اور تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ ہانپتے رہتے ہیں. اور دوسری صفت ان کی یہ ہے بس چنگاریاں نکالنے والے ٹاپ مار کر سنگلاق زمین پر، پتھریلی زمین پر جب وہ اپنا سم مارتے ہیں تو اس کی وجہ سے پتھریلی زمین سے چنگاریاں نکلتی. یہ دو اوصاف ہوئے. پہلا وصف یہ ہوا کہ گھوڑے تیز دوڑتے ہیں اور اس قدر تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپتے رہتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سنگلاق زمین میں، پتھریلی زمین پر بھی تیز دوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پتھریلی زمین سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اور تیسرا وصف یہ ہے کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہوتے ہیں. عام طور سے عرب کی عادت یہ تھی کہ رات کے وقت اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کو عیب سمجھتے تھے. بالکل صبح سویرے اپنے دشمن پر حملہ کرتے تھے اور اس طریقے سے سب خون مارتے تھے. تو گیا اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس وہ اس کے ساتھ یعنی اپنے مالک کے ساتھ دھول کو اڑاتے ہیں. جب سرپٹ گھوڑے بھاگتے ہیں، میدان میں دوڑتے ہیں تو مٹی سے گرد و غبار اٹھتی ہے. گویا اس میں ان کی تیزی سے دوڑنے کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنی تیزی سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے گرد و غبار کو اڑاتے ہیں. پھر یہ کہا گیا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. وسطنا کا معنی ہے درمیان میں آنا، جس سے وسط درمیان کرتے ہیں. بس وہ اپنے مالک کے ساتھ لشکر کے درمیان میں آ جاتے ہیں. تو گویا گھوڑے کے کل 5 اوصاف بیان کیے گئے کہ اپنے مالک کے اشارے پر وہ تیز دوڑتے ہیں، اس قدر تیز دوڑتے ہیں کہ ہانپتے رہتے ہیں، اور اپنے مالک کی خدمت کے لیے اس قدر تیز دوڑتے ہیں کہ پتھریلی زمین پر دوڑنے کی وجہ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کے ٹاپ سے، ان کے سم سے چنگاریاں نکلتی ہیں. پھر وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں. اصل تو حملہ آور فوج ہوتی ہے، لیکن چونکہ گھوڑوں کے ذریعے سے وہ اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو لہذا اس کی نسبت گھوڑوں کی جانب کی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ ان کے دوڑنے کی حالت کو دیکھو کہ گرد و غبار کو اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں اور اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے لشکر کے درمیان میں آ جاتے ہیں، لشکر کے درمیان میں گھس جاتے ہیں. گھوڑے کے ان 5 اوصاف کو بیان کرنے کے بعد کہ جو اپنے مالک کے اشارے پر اپنے جان کو کی پرواہ کے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. تو گھوڑے کے ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھوڑے اس بات پر گواہ ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا البتہ ناشکرا ہے. تو گھوڑوں کو دیکھو اور انسان کو دیکھو.
جب انسان اپنا مقابلہ گھوڑوں سے کرے گا اپنے آپ کو ناشکرا پائے گا. وہ اس طریقے سے انسان نے گھوڑوں کو پیدا نہیں، گھوڑوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور انسان جو گھوڑوں کو چارہ دیتا ہے، جو اناج دیتا ہے اور ان کی جو نشو و نما کرتا ہے، وہ بھی اس چیز کے ذریعے سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ گھوڑوں کو انسان نے نہیں بنایا اور جو چارہ دیتا ہے وہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان گھوڑوں کا خیال رکھتا ہے تو گھوڑے اس کے اس احسان کو مانتے ہوئے اس کے اشارے پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، دشمن کے درمیان گھس جاتے ہیں. تو ایک گھوڑا جو اپنے مالک کے اشارے پر اتنا سب کچھ کرتا ہے جبکہ وہ اس کا خالق نہیں ہے اور جو کچھ وہ دیتا ہے اس کا بھی وہ خالق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑے سے احسان کے عوض اپنے جان کو نچھاور کر دیتا ہے. اس انسان کو دیکھو جس کا خالق اللہ عز و جل ہے، جس کا مالک اللہ عز و جل ہے، جس کا رازق اللہ عز و جل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر ناشکری کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے اللہ عز و جل کے حکم کی سرتابی کرتا ہے اور حکم عدولی کرتا ہے. تو گویا یہ گھوڑے اس بات پر شاہد ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے. یعنی یہ انسان صرف گھوڑے ہی گواہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان بھی اس پر گواہ ہے. ہر انسان اپنے احوال کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے کیا اسے کما حق کو بجا لاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے لیے مستحب قرار دیے ہیں تو کیا وہ اس کا اہتمام کرتا ہے. خود انسان جانتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں یا کہ ناشکرا. گویا دو باتیں، ایک تو یہ گھوڑے انسان کے ناشکری پر دلیل ہے کہ انسان کے اندر وہ خصلت پیدا نہیں ہو رہی ہے جو خصلت کے گھوڑوں کے اندر ہے. جس انداز سے گھوڑے اپنے مالک کے اشارے پر جان کو نچھاور کر دیتے ہیں یہ خصلت انسان کے اندر نہیں پائی جا رہی. اور دوسری چیز یہ ہے انسان خود بھی جانتا ہے کہ میں کس قدر ناشکرا ہوں. فرائض میں کوتاہی، واجبات میں کوتاہی، نوافل کا اہتمام نہیں، تو خود انسان اس چیز کو جانتا ہے. وہ انسان اس بات پر بھی گواہ ہے. بعض مفسرین نے انہو میں ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹائی کہ بے شک وہ یعنی اللہ اس بات پر البتہ گواہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا نہیں. یہاں تک جو آیتیں تھیں، یہاں تک کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی یہ انسان ناشکرا ہے اور گھوڑوں میں جو خصلت ہے وہ خصلت بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. گھوڑے بھی گواہ ہیں اور خود یہ انسان بھی اپنے بارے میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. اب اس کے بعد کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان میں ناشکرا پن جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ خیر کے محبت میں، یا خیر سے مراد مال، اسی کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین، اگر وہ خیر کو چھوڑے یعنی مال کو چھوڑے. تو گیا خیر کا معنی بھلائی کے ہیں لیکن یہاں خیر کا معنی مال ہے. بے شک وہ مال کے محبت میں البتہ سخت ہے. تو انسان کے اندر یہ جو بری خصلت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس کے ناشکرا پن کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کیا مال کی محبت میں سخت ہے کہ مال کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ مال کی جو محبت ہے یا کہ مال کی جو حرص ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے رب کا ناشکرا بنا دیتی ہے. تو گویا ناشکرا پن کی یہ پہلی وجہ ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ مال کی جو محبت انسان کے اندر ہے
माल की इस मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह ताला का ना शुक्र है। हमें सवाल ये पैदा होता है कि माल से मोहब्बत करना नाजायज है, जबकि हम देखते हैं कि माल इंसानी जिंदगी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। माल न हो तो ये इदारे कायम न हो, माल न हो तो मदरसे न चले, माल न हो मस्जिदों की तामीर न हो, माल न हो यतामा मसाकिन फुकरा का कुछ ख्याल न हो। हम देखते हैं कि माल जो है इंसानी जिंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो गोया फिर यहाँ माल की मोहब्बत को मजमूम क्यों करार दिया गया है? उसका जवाब ये है कि माल की मोहब्बत फी नफ्स ही मजमूम नहीं, फी नफ्स ही बुरी नहीं है, लेकिन माल की इस कदर मोहब्बत कि इसकी वजह से वो अपने रब को भूल जाए, इसकी वजह से वो वाजिबात को भूल जाए, इसकी वजह से वो फराइज को भूल जाए और माल को अल्लाह के राह में खर्च न करे, तो यहीं से इस मोहब्बत के अंदर बुराई पैदा होती है। वह माल की मोहब्बत फी नफ्सी बुरी नहीं है, क्योंकि जिस चीज की मोहब्बत न हो फिर आप उसको हासिल भी नहीं कर सकते। इंसान किसी चीज को हासिल कब करता है? जब उसकी उसे मोहब्बत होती है। जब आपके पास माल न हो तो आप बहुत सारे शरई अहकाम पर भी अमल नहीं कर सकते। तो माल की जरूरत है, लेकिन माल में इंसान इस कदर मुनहमिक हो जाए कि माल में जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं उनको भूल जाए, माल में जो बंदों के हुकूक है उन्हें भूल जाए, माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करे, उसे माल 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 जमा करता रहे, तो ये ऐसी चीज है जो मजमूम है, जो बुरी है। और यही खसलत जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर वो इंसान क्या होता है? बुरा होता है और नाशुक्रा बन जाता है। इसीलिए अहादीस में हमें माल की इस कदर मोहब्बत जिससे इंसान अल्लाह को भूल जाए, इसकी मजम्मत की गई है। जैसा कि एक हदीस है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की है, अमर इब्न औफ अल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन अल जर्राह को बहरीन की जानिब भेजा कि वहां जाकर जिज़्या लेकर आए। अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु बहरीन से माल लेकर लौटे। एक स्क्रीन अटक गई है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट वेट कीजिए। शेख की तरफ से शायद नेटवर्क चला गया है अचानक। जी पता चल गया, आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट वेट कीजिए। आ गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ी तो देखा कि सहाबा किराम आपके जानिब मुतवज्जे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखकर मुस्कुराया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ुन्नुकुम समिअतुम अन्ना अबा उबैदा क़दिम बिशैइन मिनल बहरैन। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात की इत्तला मिल चुकी है कि अबू उबैदा बहरैन से कुछ माल लेकर आए हैं। लोगों ने कहा, अजल या रसूल अल्लाह, यही बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबशिरु व अम्मिलु मा यसुरुकुम,
کہ تم خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس بات کی جو تمہیں خوش کر دے، لیکن یاد رکھو فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتکم۔ کہا مجھے اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ میں زندگی گزارو گے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا کو تم پر پھیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی، اور تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے منافست کرو جیسا کہ اگلے لوگوں نے منافست کی تھی کہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے، جیسا کہ اس دنیا نے اگلوں کو ہلاک کر دی تھی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا، لیکن مال میں اس قدر منافست کہ مال ہی کو انسان سب کچھ سمجھ لے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ جیسا کہ دوسری ایک حدیث میں ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک یہ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، تو تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، مطلب دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مال کی محبت بجائے خود کیا ہے، بری نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مال کمائے، بیکار نہ بیٹھے، لیکن اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ لیکن جب انسان اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے گا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے گا، یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، ہر امت کو ایک فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا، اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ تو لہذا ہمیں مال تو کمانا چاہیے، لیکن اس مال کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس مال کی محبت میں فرائض کو، واجبات کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حرص سے روکتے ہوئے فرمایا ما الذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ آدمی کے حرص مال پر ہو اور جاہ اور منصب پر ہو۔ انسان مال کے حاصل کرنے کے لیے جو حرص کرتا ہے، یہ جاہ اور منصب کے حصول کے لیے جو حرص کرتا ہے، اس سے اس کے دین کو جتنا نقصان پہنچتا ہے، اتنا دو بھیڑیوں کو، بھوکے بھیڑیوں کو کسی ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں کہ بالکل مال سے اور دنیا سے کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور بار بار اپنی امت کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو گویا کہ مسافر ہیں، گویا کہ دنیا کو چھوڑ کے جانے والے، کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا کہ مسافر ہو، راستہ عبور کرنے والے ہو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جب آپ اس سے چٹائی سے اٹھ کر بیٹھے تو چٹائی کے نشانات آپ کے مبارک بدن پر نشانات آ چکے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لک وطاء، کیا ہی بہتر ہوتا ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا دیں تاکہ آپ اس نرم بستر پر لیٹتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب، دنیا میں میری حیثیت ایک سوار کی ہے جو ایک درخت کے نیچے آرام کیا، پھر درخت کو چھوڑا اور آگے بڑھ گئے، گویا آپ دنیا میں رہیں
अपने आप को मुसाफिर समझते हुए और इसके साथ रहें कि इस दुनिया से एक रोज आपको जाना है। तो इंसान इस वजह से दुनिया की जो खराबियां हैं या माल की जो खराबियां हैं इससे अपने आप को बचा सकता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसी खराबी के जानिब इशारा करते फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक वो यानी ये इंसान खैर की मोहब्बत में यानी माल की मोहब्बत में अलबत्ता सख्त है। क्योंकि माल की मोहब्बत मजमून नहीं है, माल की मोहब्बत में सख्त होना। तो माल की मोहब्बत में जब इंसान सख्त होता है तो वाजिबात को छोड़ता है, फराइज को छोड़ता है और इस माल को अल्लाह के राह में खर्च नहीं करता है, तब चलकर ये खराबी पैदा होती है। माल को जो खैर कहा गया है, इस ताबीर में जानिब इशारा है, अगर हम माल का सही इस्तेमाल करेंगे ये माल हमारे लिए खैर का बायस बनेगा और ये माल हमारे लिए जो है भलाई का बायस बनेगा। तो गोया इंसान जो अपने रब का नाशुक्रा है, इस नाशुक्रेपन की पहली वजह यह है कि इंसान माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और दूसरी वजह यह है कि आखिरत फरामोशी, इंसान आखिरत को भूल गया है। मरने के बाद दोबारा उठना है इसका उसे एहसास नहीं। अगर इंसान को यह एहसास हो कि मरने के बाद मुझे दोबारा उठना है और मुझे अपनी जिंदगी की हर कौल और फ़िल का हिसाब देना है, तब वो अपनी इस दुनिया को किसके तहत गुजारेगा? आखिरत के तहत गुजारेगा और आखिरत के मफाद में इस दुनिया को गुजारेगा। तो दूसरी खराबी की जानिब इशारा करते हुए रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या पस वो नहीं जानता जब निकाल लिया जाएगा जो कुछ कब्रों में है। यानी मरने के बाद इंसान को जो कब्रों में रखा जाता है उसके मुख्तलिफ अज्जा जो मुख्तलिफ जगह मिट्टी में फैले होते हैं, क्या वो इंसान नहीं जानता है कि जो कुछ कब्रों में है उसको उठा लिया जाएगा। यानी मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा उसको मैदान महशर में खड़ा होना है। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, और जो कुछ सीनों में है उसको हासिल कर लिया जाएगा। यानी वो सारी की सारी बातें जाहिर हो जाएंगी। इंसान अपने सीने में कुफ्र को छुपाए रखता है, निफाक को छुपाए रखता है, रियाकारी को छुपाए रखता है। बज़ाहिर दुनिया में इंसान किसी को देखता है खर्च करता है, कहता है कि बड़ा खर्च करने वाला है, बहुत बड़ा जो है हातिम है, बहुत बड़ा सखी है, लेकिन उसके दिल के अहवाल को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो कल क़यामत के रोज उसके दिल में जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें हासिल कर ली जाएंगी, जाहिर कर ली जाएंगी। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका रब उनके बारे में उस दिन अलबत्ता बाखबर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसान के बारे में, इंसान के पैदा होने से पहले ही बाखबर है कि इंसान जब पैदा होगा तो कैसा होगा, क्या अमल करेगा। लेकिन यहाँ जो कहा गया कि उस दिन उसके बारे में बाखबर है, यानी उसको उसके अमाल का पूरा पूरा अल्लाह ताला हिसाब देगा। तो गोया यहाँ ये बात बताई गई है कि इंसान के अंदर जो नाशुक्री का जज्बा पैदा होता है, एक वजह यह है कि माल की मोहब्बत में शिद्दत, और दूसरी वजह यह है आखिरत की फरामोशी। और अगर इंसान ये जान ले कि आखिरत में हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुजूर पेश होना है और मरने के बाद दोबारा फिर हमें जिंदा किया जाएगा, न सिर्फ जिंदा किया जाएगा बल्कि जो सीने में इंसान अपने बात को छुपाए रखता है, दुनिया में कोई नहीं जानता, तो सारी की सारी बातें ले ली जाएंगी, जाहिर कर दी जाएंगी। तब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के इताअत में गुजारेगा। जैसा कि वो हदीस है कि कल 3 अफराद को बुलाया जाएगा, एक कारी होगा, एक सखी होगा, एक शहीद होगा। तो कारी से कहा जाएगा तुम पर हमारी ये एहसानात थे, तो वो कहेगा मैं तो दिन और रात पढ़ाता रहा। और इस तरीके से सखी से कहा जाएगा तुम पर एहसानात, कहा मैं दिन और रात तेरे राह में माल खर्च करता रहा। और वो जो शहीद था वो कहेगा मैं लड़ते लड़ते तेरे रास्ते में शहीद हो गया। मगर इन तीनों से कहा जाएगा तुम इसलिए दुनिया में माल खर्च कर रहे थे, तुम्हें जवाद सखी कहा जाए, तुम इसलिए कुरान पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, तुम्हें कारी कहा जाए और कारी के खिताब से नवाजा जाए, तुम इसलिए लड़ रहे थे, तुम्हें बहादुर और शुजा कहा जाए। सारी की सारी चीजें तुम्हें दुनिया में मिल गई हैं, तो चेहरे के बल घसीट कर उसे जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये 2 बातें कि इंसान माल को अल्लाह के राह में खर्च करे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करे, माल की मोहब्बत में गिरफ्तार न हो और आखिरत फरामोशी में गिरफ्तार न हो, तो फिर ये बंदा अल्लाह ताला का
शुक्र गुजार बंदा बनेगा। लेकिन जब इंसान के अंदर आखिरत फरामोशी आ जाए और माल की मोहब्बत आ जाए, फिर ये इंसान अल्लाह ताला का नाशुक्रा बंदा बन जाता है। तो इसीलिए कुरान मजीद में जावज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मोमिनों से खिताब करते हुए कहा है कि तुम्हारे जो जान है, तुम्हारे जो माल है, इसे अल्लाह ताला ने खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये जान अल्लाह की दी हुई, ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, लिहाजा इस जान के इस माल को अल्लाह के राह में खर्च करना है ताकि इसके बदले तुम्हें जन्नत नसीब हो। दूसरे के अल्लाह ताला ने फरमाया हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत की रहनुमाई करूं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दे। पहली बात अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाओ, दूसरे अपने माल और अपने जानों के जरिए अल्लाह के राह में जिहाद करो। इसका नतीजा निकलेगा अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। और तीसरी बात यह है और उम्दा रिहाइश गाहों में अल्लाह ताला तुम्हें दाखिल करेगा। इसलिए हदीस शरीफ में है कि दो चीजें ऐसे हैं कि नहीं है हसद मगर दो चीजों में, यानी दो चीजें ऐसी हैं जिसमें इंसान को रश्क करनी चाहिए। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, दूसरी बात जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत दी है और वो उसके हिसाब से फैसला करता है या कुरान को लेकर दिन और रात अमल करता है। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया है और इस माल को हक के राह में खर्च करता है या दिन और रात अल्लाह के राह में खर्च करता है। तो माल का हुसूल मज़मूम नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन माल को अगर अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया जाए और माल का हक अदा नहीं किया जाए तो ये चीज बुरी चीज है। क्योंकि इस सूरत के अंदर मुआशरती खराबी का इलाज किया गया है और इंसान के अंदर नाशुक्रापन पैदा होता है, उसका इलाज किया गया है। वो इलाज यह है कि अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उससे अल्लाह की मर्जी में खर्च करे। और दूसरी चीज ये है हमेशा आखिरत को अपने आंखों के सामने रखे। जब इन दोनों चीजों को इंसान अपने निगाहों के सामने रखेगा वो हर किस्म के फितने से अपने आप को इंशाअल्लाह महफूज कर लेगा। तो भैया इस सूरत से आपने अंदाजा लगाया होगा कि अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई और बताया कि घोड़ों के अंदर अपने मजाजी मालिक जो हकीकी मालिक नहीं है, मजाजी मालिक के लिए शुक्र का जज्बा है, तो इंसानों का अपने हकीकी मालिक के तहत भी वो शुक्रिया का जज्बा नहीं है। और उसकी वजह बयान की गई, इंसान को चाहिए कि इसका इलाज करके इस बीमारी से अपने आप को निजात दिलाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को सुना रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन सारी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस किताब मजीद को हमारे लिए क़यामत के रोज शफाअत का ज़रिया बनाए और इससे हमारे लिए हुज्जत बनाए और हमारे खिलाफ हुज्जत न बनाए। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 3-4 मिनट बाकी है। गालिबन शेख आज थोड़े मसरूफ़ है, इस वजह से वो चले भी गए होंगे। तो आप लोगों का शुक्र अदा करते हुए और आप लोगों के लिए दुआएं करते हुए क्लास का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगर कोई सवाल आपके रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में शेख से पूछ लीजिएगा, ठीक है? या है किसी के कोई सवाल? तो अगर है सवाल तो बाकी रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शेख से पूछिएगा, ठीक है? अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, इल्म सीखने, सिखाने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اسی طریقے سے علم کا سیکھنے کے راستوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور یہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جو لوگ بھی اس کے ذریعے بنے ہیں، چاہے وہ شیخ محترم ہو یا جو دوسرے لوگ اس میں تعاون کرنے والے ہیں یا مسجد کے ذمہ داران ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سیکھنے سکھانے والوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم، اختتام مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔